वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरां दा सुमेर पर्बत ते जाना। सतगुरां दे पहुंचण तो पहला जोगियां दे गुरु गोरख दा अते होर जोगी जो सिद्धनाथ उन्हां दा के गुरु जी नूं मिलना विचार चर्चा करना। जो लड़ीवार आपां कथा सुन रहे हाँ, शंभूनाथ नाम दा जोगी है, अपने आप दे विच बड़ा मन्निया होया, ये सिद्ध है नाथ है। ये गुरु जी दे नाल बड़े हंकार विच चर्चा करन वास्ते आउंदा है। इत्थों ही अज दी कथा आरंभ है कि ये गुरु जी दे कोल आया ते आउंदियां ही सारे ने ये कहना शुरू कर दिता कि गुरु गोरख दे चेले बनो, कन्नां विच मुद्रा पाओ, शरीर दे उपर बपूती सुआह मलो, कोई विघन नहीं लगेगा, तुहाडा हिरदे दा कमल फुल खिड़ेगा, तुहाडे अंदर जोत जगेगी। मेरी एक बेनती है टैलीफोन वालियां नूं, मैनू नहीं लगता भी कोई ऐसा फोन आएगा भी कोई बंदा कहे भी पैसे ले लो जी, मंगण वालियां दे ही आने ने, बंद कर दे, चंगे रांगे आपां जिहड़ी थोड़ी बहुती सुरत जुड़नी उहदे तो भी चले जाना। असीं इसनूं साइलेंट मूड ते कर लो। कोई एमरजेंसी महसूस करो तो उठ के बाहर जाके गल कर लो भाई, कौन रोकदा है। पर जे आपां इत्थे बैठ के
फेसबुक पढ़नी है, व्हाट्सएप चलाने ने, मिस कॉलां वेखणियां ने, फिर ते अपने आप नाल भी एक भुलेखा है कि मैं गुरुद्वारे बैठा, फिर गुरुद्वारे बैठे या तुसी किते बाहर बेंच ते बैठे हो, की फर्क है? कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरु घर विच हाजरी तुहाडी मन करके लगनी है, सुरती करके लगनी है, ध्यान करके लगनी है, शरीर करके नहीं। शरीर ने ते तुहाडे ते पुरसारथ कीता भी तुहानू इत्थे लै आंदा है। हुण अगला काम ते भाई तुसीं खुद करना है। सो ना टुटिए, ना किसी नू तोड़िए। थोड़े तो थोड़ा समा भी आप अगर आप जी बैठो, वो भी प्रवान है, वो भी भला है। इस शंभूनाथ जोगी ने गुरु साहब नू आख्या कि तुसी गुरु गोरख दे चेले बनो, सुन अवस्था थानू प्राप्त होवेगी, मौत दा डर तुहाडा खत्म होवेगा। हाथ विच ठूठा पकड़ो, सनात हो जाओ, थानू जित मिलेगी, खुशियां मिलणगियां। जिधर भी जाओगे कोई तुहानू ठग नहीं सकेगा। ये तुहाडी गल भली बन जाएगी जे तुसी मेरी मान लोगे कि जे तुसी गुरु गोरख दे रस्ते ते चलोगे। तो गुरु नानक साहब ने अगों उत्तर दिता कि भाई असी तां तेरे गुरु गोरख नू भी सेवक बनावांगे ते बाकी जेड़े सिद्धनाथ ने उन्हां नू भी सेवक बनावांगे। असी विभूति नहीं मिलनी। जदों कि उन्हां दा हंकार तोड़ना है, असी कन्नां विच मुंदरा नहीं पाउणियां कि शंभूनाथ तैनू पता है जिहड़ा ठूठा मंग के घर घर फिरे, लोग उन्हूं नाथ नहीं कहंदे, मंगता कहंदे ने। भिखारी कहंदे ने लोग, जोगी नहीं कहंदे। इस करके रही मौत की गल, सतगुरु कहंदे ते असीं डर कदों दा खत्म कर दिता है। रिधियां सिद्धियां सतगुरु कहंदे साडे अगे भजियां फिरदियां ने। तू दस तैनू चाहिदियां ने ते तैनू भी दे दिन्ने आ। देहे ताको जे को मांगै, रिद सिद्ध सदा आगै, चाहे तहां जाए नह को अटकावे। वेख साडे कोल इन्नी शक्ति है, असी जिथे चाहिए जा सकते हैं, कोई साडा रस्ता नहीं रोक सकता। इस करके बिघन विनाशन सो आसन है सुन बिखै, शंभूनाथ सुने श्रोण बैन को अलावई। रही समाधि की गल, सतगुरु कहन लगे साडी समाधि सुन विच नहीं है। साडी समाधि जिहड़ी है वो उस परमात्मा दे विच है जिहड़ा विघन विनाशन है, जिहड़ा हर विघन नूं कट सकदा है, हर दुख नूं, हर मुसीबत नूं। तुसीं गुरु घर दे प्रति किन्नियां गल्लां सुनियां। डॉक्टरां ने जवाब अखां दे दिते, गुरु रामदास दे घरों उन्होंने फिर अखां दी जोत मिली। किन्ने लोग तुहानूं मिलणगे। डॉक्टरां ने कैंसर डायगनोज की, जदों अगली बारी रिपोर्ट हुई तो कहंदे जी है ही नहीं। गुरु जिहड़ा है वो विघन विनाशन, सब दुख नाशन, सतगुर नाम दृढ़ाया। कल इत्थे कथा समाप्त होई सी। हाँ जी। बड़ोई हंकारी कहाँ नदरत मारी, काश औरी बौरी बातें मुख काहे को बकत है। शंभूनाथ कहन लगा नानक तू ते बड़ा हंकारी है, वडोई हंकारी।
वडोई तो अर्थ है वड्डे तो। वडोई हंकारी कहाँ नदर तुम्हारी। कहने लगा किधर घूमदा है बई, तेरा ध्यान किधर है, की सोचदा है तू। कुछ औरी बौरी बातें मुख काहे को बकत है। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਔਰੀਆਂ ਬੌਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਬਈ ਤੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਔਰੀ ਬੌਰੀ ਬਾतें ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਔਰੀਆਂ ਬੌਰੀਆਂ ਇਹ ਚੱਲ ਬੱਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਤੀਨਾਥ ਸਿੱਧ ਸਭ ਬੀਚ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੈਸੇ, ਗੋਰਖ ਕੋ ਜਾਣੈ ਨਹੀਂ ਕੈਸੀ ਐ ਸ਼ਕਤ ਹੈ। ਕੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਜਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਾਥ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਧ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਸੋ ਗੋਰਖ ਕੋ ਜਾਣੈ ਨਹੀਂ ਕੈਸੀ ਐ ਸ਼ਕਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ। ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾਨਕ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਗੀ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਾਂਗਾ। ਇਹ ਔਰੀਆਂ ਬੌਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਨਿੰਦੈ ਤੁਮ ਭਇਓ ਕੌਣ ਬਿੰਦੇ, ਕੈਸੇ ਬੋਲੇ ਮਾਟੀ ਗੰਦੇ ਨਿਜ ਮਾਨ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਨਿੰਦੇ ਤੁਮ ਭਇਓ ਕੌਣ ਬਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਅਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਕੁਛ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਬੋਲੋ ਮਾਟੀ ਗੰਦੇ ਨਿਜ ਮਾਨ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਣ ਹਾਰੇ। ਇਹ माटी को पुतरा कैसे नचत है। क्या परिभाषा इस भांडे का इतना को लागे ठनका। सतगुरु इसनों मिट्टी का एक बर्तन कहते हैं। हुण इत्थों तक तो गल ठीक है। हुण ओदा जोगी दा कहण दा भाव सी भी तू मिट्टी दा बनिया है ते बोलदा किवें है। सिद्ध साध निंदे तुम भयो कौन बिंदे, कैसे बोलो माटी गंदे, निज मान में शकत है। तेनू इन्ना हंकार है कि तू किसी गोरख नूं मानण लई तैयार नहीं। देखो ये मनुखी फितरत है, ये मनुखी सुभाव है। ये गल बिल्कुल ठीक है कि बंदा अपनी अकल नूं ते दूजे दे पैसे नूं बहुता समझदा है, वड्डा समझदा है। अकल अपनी नूं वड्डी समझदा है, पैसा दूजियां दा वड्डा समझदा है। ये बंदे दी फितरत है, बंदे दा सुभाव है। हुण इसने गुरु जी दे प्रति इस तरह बोलिया। हाँ जी। कौन तू वडाई पाए जग जून आए जाए, गुरु बिना इस थिर को ना टिकत है। दस नानक इस शरीर विच तैनू केड़ी वडियाई प्राप्त हो सकती है। देखो रब ने ना सानू जिहड़ी उम्र दिती है, जोगियां दे हिसाब नाल कुछ भी नहीं है। असी 100 साल दे भी हो जाइए तो जोगियां दे बराबर कुछ भी नहीं होते। 300-400 साल दे भी हो गए ने।
ਮਤਲਬ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਗੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ 400 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ 100 ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਤੂੰ ਵਡਾਈ ਪਾਏ, ਜਗ ਜੂਨ ਆਏ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜੰਮੇਗਾ ਮਰੇਗਾ, ਜੰਮੇਗਾ ਮਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਗਮਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਥਿਰ ਕਉ ਨਾ ਟਿਕਤ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਸ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਸੋਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਨੋ ਤੇਰੇ ਗੋਰਖ ਕੀ ਆਦ ਸ਼ਿਵ ਬਿੰਦ ਹੂੰ ਤੇ, ਨਦਰ ਹਮਾਰੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਪੈ ਲਗਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਨੋ ਤੇਰੇ ਗੋਰਖ ਕੀ ਆਦ ਸ਼ਿਵ ਬਿੰਦ ਹੀ ਹੂੰ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਦਾ ਆਦ ਕੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਨਦਰ ਹਮਾਰੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਪੇ ਲਗਤ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਤ ਸਾਧ ਸੋਦਰ ਬਲੋਕੇ ਮੋਦ ਹੋਤ, ਕਹੋ ਗੰਦੀ ਪੈ ਅਮਲ ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਜਗਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਸੋਦਰ ਸਖੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਮੋਦ ਹੋਤ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਈਰਖਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਈਰਖਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਈਰਖਾਲੂ ਆਦਮੀ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਦਮੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਛੁਗਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ? ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਜਟ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ? ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਗੇ? ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਨੌਕਰ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।
मतलब सानू आप ਨੂੰ नहीं कई गल्लां दा सानू खुद ही नहीं पता भी ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਭਾਈ ਵੱਲ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ? ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗਾ? ਨਿੱਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਿੱਜੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੌਸ਼ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਨੇ, ਪਰਸਨਲ। ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਖੁਦ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਨਾਲ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੂੜੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੂੜਾ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪਾਈ, ਆਪੇ ਕਲੋਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਨੇ ਝੁੱਗੀ ਪਾਈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਪਾਈ, ਤੀਜੇ ਨੇ ਪਾਈ, ਆਪੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਦੀ, ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਕ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਤ ਬੜੇ ਵੇਖੇ, ਸਾਧ ਬੜੇ ਵੇਖੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਭਾਈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਗੰਦੇ ਕੈ ਅਮਲ, ਪੰਡ ਤਤ ਕੋ ਜਗਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਗੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਲਾ। ਜਦ ਮੈਲਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ, ਗੰਦਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੈਡ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਜਗਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਬਾਥਰੂਮ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਲਟ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਫਰਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਕ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਅਗਨੀ ਤੋਂ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਏਕ ਹੂਸੀ ਦੇਹ ਸਭ ਏਕ ਹੀ ਕੇ ਕੀਏ ਨਾਰ, ਮਾਨ ਕੀਨੇ ਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਭਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਮਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਧ ਔਰੇ ਬੌਰੇ ਮਾਨ ਕੀਨੇ ਸਭ ਹੌਰੇ ਗੌਰੇ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਕਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈਸੇ ਪੈ ਭਗਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਨੇ ਇਹ ਔਰੇ ਬੌਰੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰੇ ਬੌਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ ਹੋ। ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾ ਮਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਗੁਰਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੈਲੇ ਕੁਚਲੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਵਿਵੇਕ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿੱਦਰੀ ਹੋ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਫਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਦਲਿੱਦਰੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਕਫ ਸੀ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਦਿਓ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿਓ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੈਲੇ ਕੁਚਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਨਵਾਇਆ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਵਾਏ, ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਤੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸੂਰਮੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੱਕੀਏ ਤੇ ਲੋਕ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੰਗ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਟੋਕਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖਾ ਆਉਣੀ, ਮੇਰੀ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਜਦੋਂ 1000-2000 ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਧਰਮ ਹੈ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਮੰਗਤਾ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ 500-700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚਲਦੀ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ 1 ਪਲੇਟ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਪਲੇਟ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਬਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਨਾ 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 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਲੇਟ ਥੋੜਾ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਊ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੰਗੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੰਗ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਊਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਖਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਮੰਗਤਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਇਓ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਫੜਾ ਦਿਆ ਕਰੋ।
ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਚੱਲ 20 ਰਾ ਫੜ। ਕਿਸੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਪੁੰਨ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਂਦਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਨਾ। ਮੰਗਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣੀਆਂ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਦੇਹ ਸਭ ਏਕ ਹੀ ਕੇ ਕੀਏ, ਨਰ ਮਾਨ ਕੀਏ ਹਾਨ, ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਭਗਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੱਤੀ ਸਰੀਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਸਿੱਧ ਔਰੇ ਬੌਰੇ ਮਾਨ ਕੀਨੇ ਸਭ ਹੌਰੇ ਗੌਰੇ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਕਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈਸੇ ਕੇ ਭਗਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਸਗੋਂ ਹੌਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਾਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੋ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਆਰਾ। ਹਾਂਜੀ। जोग की जोगत कर पाइए मुकत कैसे, जोगी जति हूँ को निज नदर न लियावई। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋਗ ਕੀ ਜੁਗਤ ਕਰ ਪਾਈਏ ਮੁਕਤ ਕੈਸੇ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਹੂੰ ਕੋ ਨਿਜ ਨਦਰ ਨਾ ਲਿਆਵਈ। ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮੰਨੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲੇ ਤੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1994 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਰਡਲੈਸ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ 1994 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਦੋਂ ਕਾਰਡਲੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਰਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਗੋਰਖ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਦੀ ਦੌੜ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ?
शिव जी तक है। पर ਕੀ शिव जी तो अगे कोई होर अवतार नहीं है कि उन्हां अवतारां नूं पैदा करन वाला कोई होर उन्हां दे उपर कोई परमात्मा नहीं है? है भाई। हुण ये फिर उत्थे आ गया, कहन लगा जी जोग की जुगत कर पाइए मुकत कैसे जोगी जति हूं को निज नदर न लियावई। जोगियां दी जुगती तो बिना मुक्ति नहीं मिलती, ते तुसी जोग जुगत नूं अपनी नज़र च लियाउण लई तैयार नहीं हो। वो गुरु नानक साहब नूं फिर कहन लग्या भी नानक तैनूं की पता है। इत्थे जदों वो इस तरह बोलते ने ना, उहदा एक कारण है। उहदा कारण है भी सतगुरु की उम्र 35 तो 45 साल दे विच है, उन्हां दी उम्र 100 200 साल 300 साल, वो इस तो भी वड्डे ने। हुण एडी वड्डी उम्र का बंदा इन्नी छोटी उम्र वाले नूं तां बाला ही कवेगा, बालक ही कवेगा। हाँ जी। जाते को विशाल सब ही ते अत उत्तम है, काहू को न खेद वड्डो काहे ठहरावई। इस करके सब ही ते अत उत्तम है। नानक तेनों पता है सब तो उत्तम जिहड़ा जोग मत है। याहू को नखेद वड्डो काहे ठहरावई, ते जोग मत दी नखेदी करके ते तू वड्डा किनू कहना चाहुंदा? अपने आप नूं तू वड्डा है। अच्छा जोग मत छोटा हो गया। जो बच्चे नवे नवे पढ़े ने ना, तो बजुर्गों के वो बच्चे एडजस्ट नहीं सी होंदे होंदे। वो कहते जे काका तू ना एवें शहर जाके गल्लां ज़्यादियां करन लग गया, क्योंकि बजुर्गों का ज्ञान सीमित सीगा। हुण जिहड़े सियाणे बच्चे होंदे सी वो तो हौली 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 गल समझा लैंदे सी, ते कई ऐसे जो कहते सी नहीं बापू तेनों नहीं समझ आउणी, पर कई अदब वाले सीगे। हुण ये शंभूनाथ जिहड़ा है ये कहंदा जी ये दसो भी सब तो उत्तम जिहड़ा जोगियां दा मत है उहनूं तुसीं नीवां विखा रहे हो, अपने आप नूं तुसीं उत्तम कहने हो। किवें कहने हो बई? हाँ जी। नीक उपदेश मत तारो जोग बेस, चलो गोरख के टिग ते अमर पद पावई। इस करके नीको उपदेश जिहड़ा चंगा उपदेश है वो जोगियां दा है। इस करके जोगियां वाला बेस धारण करो, भाव कपड़े पाने छड्डो ते सुआह मलिया करो शरीर ते। चलो गोरख के ढिग ते अमर पद पावे। चलो गुरु गोरख कोल मैं तुहानूं लैके चलदा ते अमर पद भी मिल जाएगी, भी मौत आएगी नहीं, तुसी कदे मरोगे नहीं, नहीं मरोगे तो आपे अमर हो गए। एक शब्द है मर, एक है अमर। ऐड़ा अगे ला दिओ ते अमर हो गया, ऐड़ा अगों कट दिओ ते मर, मर दा अर्थ ते मौत ही है, मरना ही है। हाँ जी। प्रगटोगे जग जरा जाओगे अलग, जैसे सूर देख संगर मैं कायर पलावई। इस तो बाद नानक जी तुसी सारी दुनिया विच प्रगट हो जाओगे, दुनिया जानेगी तुहानू। हुण सानू अज किसी ने की जानना है? अज आदमी थोड़ा जिहा स्टैबलिश्ड हुंदा है, 10-15 साल बाद वो मर जाता है। आया गया मूआ नाओ। ये कहता भी जे तुसी जोगी बन जाओगे फिर 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल तुसी धरती ते रहोगे, आपे दुनिया तुहानू जानेगी। अमर हो जाओगे, प्रगट हो जाओगे, जरा जाओगे अलग। जरे तो अर्थ है बडेपा, बडेपे तो वखरे हो जाओगे, तुहाडे ते बडेपा आवेगा ही नहीं। जरा जिहड़ी है ये तुहाडे ते नहीं आएगी। किवें नहीं आएगी? जैसे सूर देख संगर में कायर पलावई। जंग का मैदान होवे, सामने तो सूरमा आ जाए तो कहते कमजोर भजदा है। हाँ जी भजदा है जी। कहते बस इस तरह जोग मत नूं वेख के बडेपा दौड़ जाएगा, कदे तुहाडे ते बुजुर्गी नहीं आएगी, बडेपा नहीं आएगा। हाँ जी। नाम बिना जोग पूर कब हूं ना होत, जाते नाम ले बुलाही जाते वड्डे न है आन को। गुरु नानक साहब ने इस गल का उत्तर दिता। सतगुरु कहन लगे शंभूनाथ नाम बिना जोग पूरो कब हूं ना होत। परमेश्वर की भगती तो बिना जोग पूरा नहीं हो सकता।
ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਾ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਏ ਹੋਏ ਅਕੀਸ ਇੱਕ ਮਿਕ, ਇੱਕ ਦੋ ਜੀਵੋਂ ਲੱਖ ਹੋ ਹੈ, ਲੱਖ ਹੋਵੇਂ ਲੱਖ 20, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਤਰਾ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਏ ਹੋਏ ਅਕੀਸ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਜੀਵਾ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ, ਆਪੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋਗ ਪੂਰੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਹੋਤ, ਜਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ਜਾਂ ਤੇ ਵੱਡੋ ਨਹਿ ਆਣਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਤਤ ਉਧਾਰੇ ਜਨ ਹੇਤ ਦੈਤ ਮਾਰੇ ਜਿਨ, ਨਾਮ ਉਰ ਧਾਰੇ ਬੋਹ ਨਾਸ਼ ਦੇਤ ਗਿਆਨ ਕੋ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੋਹ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਜਪੀਏ ਭਾਈ? ਹਾਂਜੀ। ਜਨਮੇ ਨਾ ਮਰੇ ਕਾਲ ਸੀਸ ਹੂੰ ਤੇ ਟਰੇ, ਦੇਤ ਸਹਿਜ ਸਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਨ ਕੋ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਸੀਸ ਹੂੰ ਤੇ ਟਰੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਤ ਸਹਿਜ ਸਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਨ ਕੋ। ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਾਧਨ ਜੇ ਤੇਉ ਪਦ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਮੁਕੰਦ ਔਰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਦ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਮੁਕੰਦ, ਨਾਮ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਣ ਨਹਿ ਜਾਣ ਕੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇੰਜ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਮਝਾਓ ਕੌਣ ਤੋ ਸੋ ਬਾਦ ਕਰੇ, ਐਸੇ ਕਹੇ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਮੇਰ ਪੈਸੇ ਦਾਇਓ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਨਕ ਨਾ ਤੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੋਰਖ ਨ ਬੂਝਿਓ ਕੈਸੇ ਬੈਣ ਤਿੰਨ ਕਹੇ ਸੋਣੇ, ਮਾਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਦੋ ਮਨ ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਆਇਓ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੋਰਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਨਾਥ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਬਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਬਣਿਆ? ਆਇਆ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਥ ਸੁਣ ਔਰੀ ਬੌਰੀ ਬਾਤੇ ਹੈ ਬਕਤ ਸੋ, ਕਾਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤ ਮਨਾਇਓ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਬੌਰੀਆਂ ਬੌਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਦੀਆਂ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਦੋਂ ਮਨ ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਆਇਓ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੋਰਖ ਹਸਤ ਤਬ ਮੰਗਲ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਦੇਖ,
ਸਭੈ ਕੋ ਸੁਣਾਏ ਮੁਖ ਬਚਨ ਅਲਾਇਓ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਨਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜਤੇ। ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਸਰੰਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਅੱਜ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਠਣਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਅਜੇ ਕੁਛ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋਗੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਔਰੀਆਂ ਬੌਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਔਰੀਆਂ ਬੌਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਲ ਆਇਆ, ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਾਸ ਰਸ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਬਦਮਾਸ਼ ਆਦਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਵੀ ਕੱਢ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਚਪੇੜ ਵੀ ਖਾ ਲਈ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਲੰਕ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਚਪੇੜ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਵਾਂਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਖਾਦੀ ਤੂੰ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੁਛ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤੀ, ਤੇ ਜੋ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ? ਵੀ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਵਾਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਵਾਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਾਪੂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਓ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਨਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਰ ਖਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਦੀ,
ਉਹ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਉੱਪਰ ਚੜਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਅਵਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਚੜ੍ਹੇ ਵੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਉੱਚੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਨਾ, ਭਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਤੋਂ ਜੇ ਛਾਲ ਵੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕੈਦੀ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਰੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਲਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ 40 ਆਦਮੀ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਗਰ 40 ਆਦਮੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 40 ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ 40 ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 10 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 40 ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੜੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੁਕ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ ਵੀ 5-5 ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ 40 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 40 ਆਦਮੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ 500 ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕੋ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਹ 40 ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕੁਸੁਨ ਮੁਕੀ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। 40 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ 500 ਬੰਦਾ ਦਗੜ ਦਗੜ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਭਗਦੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ 50,000 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 1000-2000 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 5-5 ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਇੱਕ ਗੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਨਾ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਪੌੜੀ ਮੰਗਾ ਲਈ। ਪੌੜੀ ਮੰਗਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਰਸਾ ਨਦੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਹ ਦਿਨ ਹੋਣ, ਨਦੀ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੇ ਹੋਵੋ, ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਫੌਜਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਨੋਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਤਾਂ ਚੜਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਬਰਛਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਉੱਤੋਂ ਬਰਛਾ ਵੱਜਾ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਣ ਚਬਾਰੇ ਹੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣ ਚਬਾਰੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਾਣ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਿਉਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ, ਕਿ ਗੋਰਖ ਹਸਤ, ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਹੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਇਆ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਗੋਰਖ ਹਸਤ ਤਬ ਮੰਗਲ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਦੇਖ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੰਗਲਨਾਥ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਸਭੇ ਕੋ ਸੁਣਾਏ ਮੁਖ ਬਚਨ ਅਲਾਇਓ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਨਾਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੰਗਲਨਾਥ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਗਲਨਾਥ ਸੁਣੋ ਇਸ ਬੈਣ ਕੋ, ਘੂਰ ਕਹੇ ਕਿਦੁ ਸਾਚ ਅਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੰਗਲਨਾਥ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਖਤ ਹੋ ਤੁਮ ਔਰ ਵਿਧੀ, ਹਮਕੋ ਇਦ ਜਾਣੈ ਦੇਹੋ ਬਤਾਈ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਗਲ ਭਾਖਤ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਕੀ ਨਤਾ, ਕੈਸੇ ਕਹੀ ਨੈ ਜਾਈ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਵੇ। ਵੇਖੋ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਲ ਕੱਟਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ ਤੇ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਅਜੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਕਵੇ ਵੀ ਜੋਗ ਮਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਚ ਕਪੂਰ ਕਹੇ ਜਗ ਜੇ ਨਰ ਪੁੰਜ ਲਗੇ, ਅਗ ਪੁੰਨ ਭਲਾਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਚ ਕੋ ਕੂਰ ਕਹੇ ਜਗ ਜੇ, ਅਗਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਰ ਪੁੰਜ ਲੱਗੇ ਅਗ ਪੁੰਨ ਭਲਾਈ। ਤੇ ਬੰਦਿਓ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਪੁੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਕੋ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਕੋ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੁੰਨ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।